नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। मला अभिमान आहे की रामोजी फिल्म सिटी तेलंगणामध्ये आहे। रामोजी राव यांनी एक अद्भुत फिल्म सिटी दिली असे म्हणणारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। प्रजावाणी येथे आलेले अर्जदार, जिल्हाधिकारी यांनी अर्ज लवकर निकाली काढण्याचे आदेश। पदवी अतिथी व्याख्यात्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने। महाविद्यालयांनी अद्याप त्यांचे नूतनीकरण न केल्याचा निषेध। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। रामोजी फिल्म सिटी श्रीमद भागवत प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले की रामोजी राव यांनी एक अनोखी फिल्म सिटी दिली। मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की फिल्म सिटीमध्ये श्रीमद भागवत याचे चित्रीकरण होणे ही राज्यासाठी अभिमानाची बाब आहे। रामोजी फिल्म सिटी हा देशातील एक अद्वितीय स्टुडिओ आहे आणि ते म्हणाले की रामायण महाभारत आपल्या जीवनाचा भाग आहे। ఈ మూవీ తీయడానికి ముందుకు వచ్చి ఒక అద్భుతమైన దృశ్యకావ్యాన్ని తీస్తున్నందుకు వారిని అభినందిస్తున్నా। ఇదే సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 అవర్ విజన్ డాక్యుమెంట్ ఇస్ వి ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ అవర్ విజన్ డాక్యుమెంట్। వి హ్యావ్ వన్ చాప్టర్ ఇన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ। అందులో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ ప్రేరణగా నాట్ ఓన్లీ టాలీవుడ్ బాలీవుడ్, now we are focusing on Hollywood. Whoever wants to make an English movie, they can come, they can have they have Ramoji Film City. We are planning for that. భవిష్యత్ ప్రణాళికలో 2035 కి తెలంగాణ రాష్ట్రం $1 trillion ఎకానమీ, 2047 కి $3 trillion ఎకానమీని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ప్రణాళికలు రచిస్తుందో అందులో సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఒక ప్రత్యేకమైన చాప్టర్ ఉంటుంది। ఆ చాప్టర్లో రామోజీ ఫిలిం సిటీ స్ఫూర్తిగా ప్రణాళికలు రచిస్తున్నాం। మా ఆలోచనలు, మా విధానం తప్పకుండా టాలీవుడ్ బాలీవుడే కాదు, హాలీవుడ్ కూడా హైదరాబాద్లోనే। मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी म्हणाले की BRS सरकारच्या काळामध्ये रेशनद्वारे दिले जाणारे 80% तांदूळ वाया गेले। रेशनद्वारे दिले जाणारे तांदूळ चिकन फार्म आणि बियर कंपन्यांना गेले अशी टीकाही त्यांनी केली। तर ते म्हणाले की काँग्रेस सरकारने बारीक तांदूळ ही योजना आणलेली आहे आणि इतिहासात नोंदलेही जाईल। तर यावेळी मंत्री उत्तम म्हणाले की तेलंगणातील लोकांसाठी आजचा दिवस हा उत्सवाचा दिवस आहे आणि यांनी दिलेली ही आश्वासनानुसार ही उगादी येतील, म्हणजेच या सणापासून बारीक तांदूळ हे देत आहेत। तर मागील सरकारवर या गोठ्यातील दर्जेदार तांदूळ न दिल्याबद्दल टीकाही झाली। मंत्री उत्तम म्हणाले की रेशन वितरणातील अनियमितता तपासण्यात आलेली आहे आणि काँग्रेस सरकार 10 लाख लोकांना रेशन देत आहे। ఈ రోజు నుంచి గతంలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో కొత్త రేషన్ కార్డులు ఇవ్వలే। ఎక్కడో హుజురాబాద్ లో బై ఎలక్షన్ అయితేనో, మునుగోడులో బై ఎలక్షన్ అయితేనో కొంతమంది రేషన్ కార్డులు ఇచ్చారు। కానీ తుంగతుర్తితో సహా యావత్ తెలంగాణలో రేషన్ కార్డు లేని వాళ్ళకి, అర్హత ఉన్న వాళ్ళకి మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత, మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 5 లక్షల కొత్త రేషన్ కార్డులు ఆ కుటుంబాలని ఐడెంటిఫై చేసి ఈ రోజు ఆ 5 లక్షల రేషన్ కార్డు పంపిణీ కార్యక్రమం మొదలవుతుందని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నా। जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी लोकांच्या अर्जाची तपासणी करून त्वरित निराकरण करण्याचे आदेश दिले। सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी, प्रशिक्षण जिल्हाधिकारी सलोनी छाबरा यांच्यासह इतर अधिकारी विविध क्षेत्रातील लोकांचे अर्ज स्वीकारले।
तर प्रजावाणीमध्ये प्राप्त झालेले 131 अर्ज त्यांच्या निराकरणाबाबत अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली। प्रजावाणीमध्ये प्राप्त झालेले अर्जही लवकर निकाली काढण्यात यावे अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली। विशेष अधिकाऱ्यांनी निवासी शाळा आणि वसतिगृहामध्ये जाऊन दैनंदिन मेनूच्या या अंमलबजावणीची माहिती घ्यावी असे त्यांनी रजिस्टर तपासावे आणि शिक्षक नियमितपणे शाळेत जात आहे की नाही याची चौकशी करावी असे सांगण्यात आले। तर आरोग्य शाळा कार्यक्रमाची चौकशी करावे। नंतर उद्योग आणि वाणिज्य विभागाच्या संयुक्त विभागाने डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तेलंगणा पोस्टरचे अनावरणही करण्यात आले। पदवी महाविद्यालयाचे पदवी अतिथी व्याख्यात्यांच्या नूतनीकरणाला 40 दिवसांपासून विलंब करत आहे, ज्यामुळे अतिथी व्याख्याते आणि विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसानही होत आहे, असे पदवी अतिथी व्याख्याते संघटनेचे राज्य सचिव प्रवीण यांनी सांगितले। सोमवारी असोसिएशनच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले। त्यांनी सांगितले की पदवी महाविद्यालये 2 जून रोजी सुरू झाली असती तर त्यांना प्राध्यापकांच्या नूतनीकरणाचा विसर पडला असता। ते म्हणाले, राज्यातील 8 विद्यापीठांतर्गत 149 पदवी महाविद्यालयांमध्ये 1940 अतिथी व्याख्याते कार्य करत आहे, तर त्यांच्या सेवांमुळे 90% महाविद्यालय सुरू आहे असेच त्यांनी स्पष्ट केले। सध्या सरकारी पदवी महाविद्यालयामध्ये अभ्यासक्रम शिकवणारे पदवी अतिथी व्याख्याते किंवा विद्यार्थी त्यांचे धडे गंभत आहे अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली। तर विद्यार्थ्यांच्या शंका दूर होत आहे किंवा त्यांचा गोंधळही होत आहे असे ते म्हणाले। सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा आणि गेल्या वर्षी काम केलेले पदवी अतिथी व्याख्यात्यांचे नूतनीकरण करावे अशी त्यांनी मागणी केली। నా పేరు సోగల ప్రవీణ్, గెస్ట్ లెక్చరర్ల రాష్ట్ర సంఘం సెక్రటరీని। అయితే ఈరోజు డిగ్రీ కళాశాలల్లో జూన్ 2వ తారీఖున కళాశాలలు ప్రారంభమైనాయి। అదేవిధంగా 2వ తారీఖున ప్రారంభమైన అయినప్పటికీ కూడా గెస్ట్ లెక్చరర్లను ఇంకా రెన్యువల్ చేయకుండా అలాగే పెండింగ్ లో పెట్టడం జరిగింది। కాబట్టి ఈ రోజు ఒక 90 రోజుల ఆల్మనాక్ లో పిల్లలకు ఒక సెమిస్టర్ కు 90 రోజులు వర్కింగ్ డేస్ ఉంటాయి, క్లాసులు నడుస్తాయి। ఆ 90 రోజుల ఆల్మనాక్ లో 40-45 రోజులు వృధాగా గడిచిపోయాయి। ఇలాంటి సమయంలో సిలబస్ కాకుండా పిల్లలు కూడా ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉన్నది। ఈ పిల్లలు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలంటే ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా లెక్చరర్లని గెస్ట్ లెక్చరర్లని వెంటనే రెన్యువల్ చేసి విధులలో చేర్చుకోవాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। అదేవిధంగా ఈరోజు గెస్ట్ లెక్చరర్ల పరిస్థితి ఎట్లా ఉందనంటే ఓన్లీ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల్లో ఉండే గెస్ట్ లెక్చరర్లు మాత్రమే ప్రతి సంవత్సరం నోటిఫికేషన్ రావడం మరియు డెమో విధానాన్ని పెట్టడం, ఇంటర్వ్యూస్ పెట్టడం, ఎక్కడన్నా ప్రపంచంలో ఏ రాష్ట్రంలో ప్రతి సంవత్సరం ఒక పోస్టుకు ప్రతి సంవత్సరం ఇంటర్వ్యూ జరిగే విధానం ఎక్కడ కూడా లేదు ఇప్పటి వరకు। కానీ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేవలం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో మాత్రం ఉంది। మేము అందరం దీన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం। ఈ విధానాన్ని కాకుండా అందరికీ ఆటో రెన్యువల్ ఇచ్చి వెంటనే ఆటో రెన్యువల్ ప్రకటించి మమ్మల్ని అందరిని విధులలోకి చేర్చుకోవాలని మేము భావిస్తున్నాం। गंगापुत्र संगमच्या या अध्यक्षा एलुली भोजन्ना यांनी मागणी केली की
सरकार BC अ श्रेणीमध्ये इतर जातींचा समावेश करून गंगापुत्र अन्याय करण्याचे षडयंत्र रचत आहे. तर त्यांनी मागणी केली की नवीन मुदिराजांसह BC मध्ये अधिक जातींचा समावेश करण्याचे प्रयत्न थांबावे. तर ते म्हणाले, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांवर अन्याय होईल आणि राज्य संघटनेच्या या आव्हानानुसार सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. जर सरकारने प्रयत्न थांबवला आहे नाहीत तर भूतकाळातील दिलेल्या आश्वासानुसार गंगापुत्रांना ST श्रेणीमध्ये समाविष्ट करायचे असे त्यांनी स्पष्ट केले. अन्यथा त्यांनी आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला. ఆదిలాబాద్ జిల్లా గంగపుత్ర సంఘం తరపున జిల్లా పాలనా అధికారికి మేము మెమోరాండం ఇచ్చాం. రాష్ట్ర సంఘం పిలుపు మేరకు అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి గంగపుత్రులు BCAలో ఉన్నారు. ఈ BCAలో BCDలో ఉన్నటువంటి కులాలను BCAలో కలపాలని ప్రయత్నం జరుగుతుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రయత్నం చేస్తుంది కాబట్టి దానికి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు మెమోరాండం ఇచ్చాం. అదేవిధంగా మా గంగపుత్రులకు అన్యాయం జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళని BCAలో కలిపితే మాకు అభ్యంతరం లేదు. కానీ మమ్మల్ని తీసుకుపోయి ST జాబితాలో కలుపుతానికి కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ యొక్క పోరాటం జరుపుతున్నాం. ఈ పోరాటము మా పోరాటం అయిన తర్వాతనే వాళ్ళని ఎందులో కలిపినా మాకు అభ్యంతరం లేదు. మమ్మల్ని మాత్రం ST జాబితాలో కలపాలని కొన్ని సంవత్సరాలుగా పోరాటం చేస్తున్నాం. CITU जिल्हा सचिव किरण यांनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना BLO ड्युटीतून मुक्त करण्याची मागणी केली. तर सोमवारी संघटनेने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलने केले. त्यांनी चिंता व्यक्त केली की कामाच्या तणावामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आधीच अनेक अडचणी येत आहे. तर ICDSच्या आश्रयाने पोषण किट आणि पौष्टिक अन्न वाटप करण्यासारखे काम करत आहे. ते स्पष्ट केले की सरकारने दिलेले फोन देखील काम करत नाही आणि कामाच्या व्यापामुळे ICD मधील महत्त्वाच्या कामांमध्ये अडथळा येण्याची शक्यता आहे आणि त्यांना फक्त ICDशी संबंधित कामे द्यावे असे ते म्हणाले. అంగన్వాడీ ఉద్యోగులకు గత 8 సంవత్సరాల క్రితం నాటి ప్రభుత్వం 2G 3G మొబైల్ ఫోన్లను అందించింది. ఈ రోజు అంగన్వాడీలు నిర్వహిస్తున్న విధులకు సంబంధించి రన్నింగ్ చేస్తున్న యాప్లకు సంబంధించి ఇప్పుడున్న ఆ మొబైల్ ఫోన్లు ఎటు పనికి రాకుండా పోతున్నాయి. రూరల్ ఏరియాలలో మారుమూల గ్రామాలలో అసలు నెట్వర్క్ కూడా లేని పరిస్థితి ఉన్నది. మరోవైపు ఫేస్ క్యాప్చర్ యాప్ను తీసుకొచ్చి అంగన్వాడీలను మరింత ఇబ్బందులకు గురి చేసే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రకమైన యాప్లను తీసుకొస్తూ ఉన్నది. అంగన్వాడీలు ఇదివరకే పిల్లలకు సంబంధించి ప్రీ స్కూల్ని చెప్పడం, అదేవిధంగా పౌష్టికాహారాన్ని అందించడం, ఆరోగ్య కొలతలు తీసుకోవడము, హెల్త్ చెకప్లు చేయడము, ఇలాంటి అనేక రకాల ICDS పనులు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది చాలదన్నట్టు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈరోజు ఎలక్షన్స్కి సంబంధించి BLO డ్యూటీలను అంగన్వాడీలతో చేయిస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. మరోవైపు బెనిఫిషియర్స్ ఈ అంగన్వాడీలు BLO విధులు ఆ రకమైన పని భారాలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న సందర్భంలో బెనిఫిషియర్స్ కూడా లబ్ధి జరగడం లేదనేది మేము చెప్పదలుచుకుంటా ఉన్నాం. కాబట్టి ICDS ఇతర పనుల నుండి అంగన్వాడీలను మినహాయించాలని చెప్పేసి మేము ICDSకి సంబంధించిన శాఖలకు అనేక సందర్భాల్లో వినతులు చేసిన సందర్భంగా ICDS డిపార్ట్మెంట్ నుండి LR నంబరు 5009 29/3/2025 నాడు సర్క్యులర్ జారీ చేశారు. అంగన్వాడీలను ICDS ఇతర పనుల నుండి మినహాయించాలని చెప్పేసి ఆ సర్క్యులర్ని వెంటనే అమల్లోకి తీసుకురావాలని చెప్పేసి జిల్లా అధికార యంత్రాంగానికి ICDS శాఖ అధికారులకు మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. అంగన్వాడీలను BLO డ్యూటీల నుండి మినహాయించాలి. అంగన్వాడీలకు కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు చెల్లిస్తూ PF VSA పెన్షన్ ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యాలు కల్పించాలి. అంగన్వాడీల దగ్గరున్న పనికిరాని మొబైల్ ఫోన్లను వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకొని 5G మొబైళ్లను వెంటనే అందించాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం. ఈ సమస్యల పరిష్కారం కోసం అవసరమైతే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన పోరాటాలు చేయడానికి కూడా అంగన్వాడీలు అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను హెచ్చరిస్తాం.
मुदिराज जातींच्या लोकांनी सांगितले की त्यांनी देव भीमण्णा यांची प्रार्थना केली आहे. लोक आनंदाने शांतीने राहो, असे आरोग्य जगावे अशी त्यांनी प्रार्थना केली. सोमवारी त्यांनी त्यांच्या कुळातील सदस्यांसह आदिलाबाद शहरातील गांधी पार्क जवळील भीमण्णा मंदिराला भेट दिली आणि भीमण्णा देवाला नमस्कार केला. मुदिराजांनी सांगितले की आषाढ महिन्यातील या पौर्णिमेनंतरच्या पहिल्या सोमवारी त्यांच्या प्रिय देवताला ते नमस्कार करतात. Download now. కార్యకర్త మౌనిష్ రెడ్డి బండారు దేవన్నతో పాటు ఇతరులు పాల్గొంటున్నారు. మరికొద్ది కార్యక్రమానికి విజయనున్నారు. ముదిరాజ్ బంధువులందరికీ ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి నా ఆడపడుచులకి, అంతేకాదు ముదిరాజ్ బంధువులకు కాకుండా వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున భీమన్న దేవుడి పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాం. ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం భీమన్న పండుగ అనేది మన ఆషాఢ మాసంలో పౌర్ణిమ తర్వాత వచ్చేటువంటి మొదటి సోమవారం రోజు ఘనంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఇది ఇప్పటి నుంచి కాకుండా దాదాపుగా మా అనాదిగా వస్తున్నటువంటి ఆచారం. ఇది ఒకటే కాకుండా మా యొక్క ముదిరాజ్ బంధువులందరూ దాదాపు 15 మంది బోయిలతో కలిసి ప్రతి ఒక్క అమ్మవారి దగ్గర ఏదైతే శాంతి అవి చేయాల్సి వస్తుందో ప్రతి ఒక్కటి ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. దీనికి ప్రతి ఒక్క పిల్ల పాపలు కాకుండా అందరూ ప్రతి ఒక్కరు మా ముదిరాజ్ బంధువులు ఇక్కడి నుంచే కాకుండా ప్రతి విలేజ్ నుంచి ప్రతి ఒక్క గ్రామాల నుండి వచ్చేసి ఈ యొక్క భీమన్న దేవుడి పండుగను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ఇది మన ముదిరాజులే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు సుఖ సంతోషాలతో శాంతి సౌభాగ్యాలతో వర్ధిల్లాలని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో చేయడం జరుగుతుంది. ఎటువంటి అనారోగ్య కారణాలు అనారోగ్యాలు జరగకుండా ఉండాలని ఉద్దేశంతో ఈ వర్షాలు బాగా కురవాలని, అంతేకాకుండా పాడి పంటలు పశువులు అన్ని ఆరోగ్యంగా ఉండాలనే उद्देशांతో ఇది ప్రతి ఏటా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. अन्नदान हे सर्व दानापेक्षा श्रेष्ठ आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एका गरीब कुटुंबातून झालेला आहे आणि ते स्वयंप्रयत्नातून पुढे आलेले आहे. त्यांनी 3 वर्षापूर्वी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि आजही तो अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहेत. ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో
बनावट दारूवर बंदी घाला आणि जीव वाचवा या घोषणेसह तामसी मंडळाच्या खोडद युवा संघटनेच्या नेतृत्वाखाली तरुणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये धाव घेतला। सोमवारी त्यांनी सार्वजनिक तक्रार विभागातील जिल्हाधिकाऱ्यांना या बनावट करण्यासाठी कारवाई करण्याची विनंती केली। तर त्यांनी सांगितले की त्यांच्या गावामध्ये ताडाची झाडे नसली तरीही या दारूमध्ये मादक पदार्थ बनवले जात आहे आणि विकलेही जात आहे, ज्यामुळे अनेक लोक व्यसनाधीन होत आहे आणि त्यांचे कुटुंब रस्त्यावर पडलेले आहे। ते म्हणाले की बनावट दारू पिऊन रस्ते अपघात, लोकांचा मृत्यू झाल्याची घटना देखील उघड आहे आणि त्यांनी तातडीने विनंती केली की त्यांच्या गावात बनावट या दारूची विक्री रोखण्यासाठी कारवाई करावी। మనోడు ఇట్లా తీసుకున్నాడా వీడియో తీసుకున్నాడే మనం వీడియో అది ఓకే ఆదిలాబాద్ జిల్లా తలమడుగు మండలం కోడద గ్రామంలో ఈత చెట్లు లేవు, తాటి చెట్లు లేవు. దాన్ని గౌడ్స్ కల్తీ గులఫారంతో కలిపి మందు విక్రయిస్తున్నారు కాబట్టి జనాలు నష్టపోతున్నారు, చనిపోయిన కూడా. అందుకని చెప్పేసి మందు తాగి కూడా మద్యం మత్తులో రోడ్డు మీదకి వచ్చేసి తూలుతో ఉండడంతో యాక్సిడెంట్లు కూడా జరుగుతున్నాయి. దాంతో కూడా మాకు ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి అని చెప్పేసి మేము గ్రామస్తులమంతా ఐక్యమత్యంతో ఈ కల్తీ కళ్ళని మూసివేయాలని, నిషేధించాలని అధికారికంగా కోరుతున్నాం. ప్రస్తుతం మా ఊళ్ళో ఈత చెట్లు లేవు, తాటి చెట్లు లేవు, ఏ చెట్లు లేవు. వాళ్ళు గుల్పారం మందు వేసి అమ్ముతున్నారు. మా విలేజ్ వాళ్ళే కాక ఎందరో మంది చచ్చిపోయినారు, యాక్సిడెంట్లు అయినాయి, ఎన్నో కుటుంబాలు నాశనం అయినాయి. ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి కూడా కొందరు మంది వచ్చి తాగుతారు సార్, వాళ్ళు కూడా చచ్చిపోయినారు ఎందరో మంది. అందుకని దాన్ని పూరనే బంద్ చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. ఆ దుకాణమే మూసేయాలి. మా ఊరోళ్ళందరం కలిసి వచ్చినాము, దాన్ని కలెక్టర్ వాళ్ళకి వచ్చినాము. అందుకని మాకు వినతి పత్రం అందించినాము. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की तेलंगणा काँग्रेस सरकार हे देशाच्या इतिहासातील एकमेव सरकार आहे जे बीसींना 42% आरक्षण देण्यासाठी कामही करत आहे। ते म्हणाले की जर राज्य विधिमंडळामध्ये विधेयक मंजूर झाले आणि केंद्रात पाठवले गेले तर फाईल तिथे पुढे सरकत नाही। यासोबतच तेलंगणामध्ये विधेयक लागू करण्यासाठी सरकारने विशेष आदेशही आणून राज्यपालाच्या मंजुरीशिवाय या पाठवल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला। रेवंत रेड्डी सरकारने बीसींना दिलेला शब्द हा पाळलेला आहे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींकडून या विधेयक मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्नही केलेला आहे। కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉదాసీనంగా ఉండి రాష్ట్రపతి సంతకం లేట్ అవుతున్నందుతో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో 42% సీట్లు 42% రిజర్వేషన్లు బీసీలకు కేటాయించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ రోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ఆర్డినెన్స్ ని, స్పెషల్ ఆర్డినెన్స్ ని తీసుకొచ్చి గవర్నర్ ఆమోద ముద్ర కోసం పంపుతా ఉన్నది. బీసీ సోదరులు ఈ 75 సంవత్సరాలకు పైగా స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఒక ప్రభుత్వం 42% బీసీ సోదరులకు రిజర్వేషన్లు కల్పించాలనేటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి భారతదేశం మొత్తంలో ఏకైక ప్రభుత్వం. ఈ రోజు 2028 అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కానీ 2029 పార్లమెంట్ ఎన్నికలు కానీ తప్పకుండా బీసీ సోదరులకు ఒక గొడుగు కిందికి తీసుకొచ్చి బీసీ నినాదంతోనే తప్పకుండా ఎలక్షన్లకు వెళ్తాం. అన్ని రంగాలలో మా బీసీ సోదరులు నిరంతరం అభివృద్ధి చెందాలనేటువంటి ఆకాంక్షతో ఉన్నది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలోని రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం. ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంబరాలు చేసుకుంటా ఉన్నాం. ప్రపంచానికే ఒక దిక్సూచి మన భారతదేశం కాబోతా ఉన్నది. ఈ రోజు రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉండుంటే 48 గంటలలో బీసీ బిల్లుకు ఆమోద ముద్ర పడి 42% రిజర్వేషన్లు అమలయ్యేటివి. కానీ నరేంద్ర మోడీ గారు, ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈ బీసీ బిల్లు తెలంగాణ నుంచి పంపించిన బిల్లుని తొక్కి పెట్టడం వల్ల ఈ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఆలస్యం అవుతా ఉన్నది. అయినా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పెషల్ ఆర్డినెన్స్ ద్వారా స్థానిక సంస్థలలో 42% రిజర్వేషన్లు బీసీ సోదరులకి
ఇప్పియాలనేటువంటి ఆలోచన బ్రహ్మాండంగా ఉంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి బీసీ సోదరులు బ్రహ్మరథం పడుతూ ఉన్నారు. అనేక మంది ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం వల్ల బీసీ సోదరులు అనేక మంది ఎంపీటీసీలు కాబోతా ఉన్నారు, అనేక మంది జెడ్పీటీసీలు కాబోతా ఉన్నారు, అనేక మంది సర్పంచులు కాబోతా ఉన్నారు, అనేక బీసీ సోదరులు సింగిల్ విండో చైర్మన్లు కానీ కౌన్సిలర్లుగా గెలవబోతా ఉన్నారు. వీటన్నిటికీ కారణం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే. ఆనాడు బీసీల్ని రాజ్యాధికారం కల్పించింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే. పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థని తీసుకొచ్చి రాజీవ్ గాంధీ గారు బీసీ సోదరులకు అండగా నిలిచిండ్రు. ఇప్పుడు ఈ రోజు వారి కుమారుడు రాహుల్ గాంధీ గారు బీసీ సోదరులకు 42% రిజర్వేషన్ కల్పించి దేశవ్యాప్తంగా ఒక విప్లవానికి నాంది పలికిందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ काँग्रेस ప్రభుత్వాన్ని, కాంగ్రెస్ పార్టీని బీసీ సోదరులందరూ కూడా ఆశీర్వదించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాము. बेला मंडळाच्या सिरसन्ना गावामध्ये विजेच्या खांबावरून पडून गोदूर लसमन्ना यांचा मृत्यू झाला. सोमवारी सिरसन्ना गावातील गोदूर लसमन्ना हे गावाच्या चौकात विजेचे दिवे लावत असताना चुकून खांबावरून पडले आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतक खासगी इलेक्ट्रॉनिक शिपाई म्हणून काम करत होता. मृतकाच्या त्यांची पत्नी, मुलगा, मुलगी या स्थानिकांच्या डोळ्यांसमोर लसमन्नाचा मृत्यू झाल्यानंतर गावात शोककला पसरली. बेला एसआय माधवकृष्ण घटनास्थळी पोहोचले आणि गुन्हा दाखल केला. तसाच तपासही सुरू आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी दुःखात कुटुंबाच्या पाठीशी उभे राहतात. ते प्रियजनांना आणि कुटुंबातील सदस्यांना गमावल्यानंतर शोक करणाऱ्या कुटुंबांना भेट देतात आणि त्यांना खात्रीही देतात. त्यांनी आदिलाबाद शहरातील ताटीगुडा कॉलनी येथे अलीकडेच निधन झालेले ज्येष्ठ काँग्रेस नेते जैन ललित यांच्या निवासस्थानी भेट दिली. त्यांच्या कुटुंबाच्या सदस्यांचा सांत्वनही केले. नंतर ते बुक्तापूर येथे नुकतेच निधन झालेले सरसन व्यंकट रेड्डी यांच्या निवासस्थानी गेले आणि त्या कुटुंबाच्या सदस्यांना भेटले. त्यांच्या निधनाबद्दल त्यांनी तीव्र सहानुभूती व्यक्त केली. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. मला अभिमान आहे की रामोजी फिल्म सिटी तेलंगणामध्ये आहे. रामोजी राव यांनी एक अद्भुत फिल्म सिटी दिली असे म्हणणारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी. प्रजावाणी येथे आलेले अर्जदार, जिल्हाधिकारी यांनी अर्ज लवकर निकाली काढण्याचे आदेश. पदवी अतिथी व्याख्यात्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने. महाविद्यालयांनी अद्याप त्यांचे नूतनीकरण न केल्याचा निषेध. सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.